السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج میں لے کر کے آیا ہوں ایک کتاب جس کا عنوان ہے باہر کی کھڑکی سے باہر کی دنیا۔ جس کا عنوان ہے کھڑکی سے باہر کی دنیا۔ یہ ایک شعری مجموعہ ہے اور اس کے خالق ہے جناب اشرف یعقوبی صاحب، اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے اردو اکیڈمی کے تعاون سے۔ تو میں اس سے ایک مضمون آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو پیش خدمت ہے، مضمون ہے اشرف یعقوبی جنہیں میں نے پڑھا، اور اس مضمون کے خالق ہیں یعنی کہ رائٹر یا مصنف کہیے ڈاکٹر خان محمد رضوان دہلی۔ تو پیش خدمت ہے اس کتاب سے ایک مضمون، اشرف یعقوبی جنہیں میں نے پڑھا۔ انسان کے زندہ ہونے کی علامت اس کا احساس ہے۔ اگر انسان احساس سے خالی ہو جائے یا اس کی حس مر جائے، پھر انسان نہیں رہ جاتا، وہ ایک لاشا کی مانند ہو جاتا ہے۔ گویا کہ حس ہی انسان کا بڑا سرمایہ ہے، جو اس کے زندہ ہونے کی علامت اور ثبوت ہے، اور انسان کی یہی حس اسے ہر لمحہ حرکت و عمل پر ابھارتی، اور جب یہ حس بیداری، جوش و جنون، کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور حرکت و عمل کے ساتھ تخلیق کار کی تخلیق میں جسم کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی طرح شامل ہو جائے، تب اس کی تخلیق کا رنگ نہ صرف اندر دھنش کی طرح خوشنما ہو جاتا ہے، بلکہ 14ویں کی شب کی طرح شبنمی اور شب وصال یار کی طرح پرکیف، پر لطف اور سحر آگی بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اس شخص کی زندگی کا تصور کیجئے جو صرف گوشت پوش کا لوتھڑا ہے، جس کی زندگی حس و حرکت اور کیف و سرور سے یکساں خالی ہے، جس میں نہ جوش ہے نہ جنون، بلکہ اس کی زندگی اس تالاب کے منجمد سڑے ہوئے بدبودار پانی کی طرح ہے جو برسوں سے ایک ہی جگہ اپنی سڑان سے آس پاس کی فضاؤں کو مقدر کر رہا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایسا بے حس انسان اگر غلطی سے تخلیق کار بھی ہو، تب اس کی تخلیق کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی تخلیق میں کاری کو کیا ملے گا؟ بے حسی، بے کیفی، بے نوری، اداسی، مایوسی اور ایک ایسی بے لذت تخلیق جس کو پڑھ کر قاری اپنا بھی تخلیقی لطف، حس اور تخلیقی ذوق کھو دے۔ مگر یہ دنیا نیرنگی کی خوبصورت مثال، اور اس نیرنگ دنیا میں بھانت بھانت کے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح دونوں طرح کے تخلیق کار بھی میدان ادب میں موجود ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس پر نور، پر کیف، پر فضا اور پر لطف دنیا کے اشرف یعقوبی بھی شہسوار ہے۔ ان کا تعلق مندرجہ بالا دو قسم کے تخلیق کاروں میں سے قسم اول سے ہے۔ ان کی پوری شاعری اس سے مملو ہے۔ میں ان کو صرف ایک ملاقات کے حوالے سے جانتا پہچانتا ہوں۔ 2018 کی بات ہے۔ ڈاکٹر نسیم احمد نسیم صاحب نے شہر بتیا کے ایک معروف اسکول IPS کے سر سید ڈے کے موقع سے منعقد ایک سیمینار میں ہم لوگوں کو مدعو کیا تھا، جس میں سیمینار اور مشاعرہ ایک ساتھ ہوتا تھا۔ دہلی سے اس پروگرام میں شریک ہونے والوں میں خان محمد رضوان حقانی القاسمی اور اختر اعظمی کے ساتھ عبد المعاذ بھی تھے۔ کلکتہ سے ڈاکٹر احمد معراج کو آنا تھا، بحالت مجبوری وہ نہیں آ سکے تھے۔
मगर अशरफ याकूबी साहब तशरीफ लाए थे। उस मुलाकात के बाद दोबारा मुलाकात तो नहीं हुई, मगर गाहे बेगाहे फोन पर उनसे बात होती। इस एक मुलाकात का ज़हन और दिल पर इतना गहरा असर मुरक्कसिम हुआ कि मैं उन्हें आज तक भुला नहीं सका। ज़ाती तौर पर वो बेहद शरीफ, संजीदा, खुश फिक्र, खुश मिजाज, मिलनसार और मर्दम शुनास इंसान हैं। उनकी शख्सियत की जाज़बियत और कशिश मिलने वालों को फौरन ही अपने हसार में ले लेती। उनकी शख्सियत सहरागी है। ऐसी ही ज़ात और सिफात वाले इंसान को जादुई और किस्मती कहा जाता है, मगर ये खिलाक अज़ल की दैन है। वो जिसे चाहे जिस चीज़ से नवाज दे और जिसे चाहे जिस चीज़ से महरूम रखे, उस पर किसी का कोई बस नहीं चलता। खुदा की कुदरत तो ये है कि वो राय को पहाड़ और पहाड़ को राय बना दे। उसी की शान बेनियाजी है कि वही कूड़े का दिन भी फेरता। एक इंसान जो इल्म मुंतक की रूह से हैवान नातिक है, उसको अल्लाह ताला ने क्या कुछ अजमत नहीं अता किया। ये इंसानी का शर्फ है कि अल्लाह ने उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया। वक्त का नबी और रसूल इसी इंसान को बनाया गया और यही इंसान की फजीलत भी है। इसी की बड़ाई और किराई है कि उसने गूंगे को नुत्क, बहरे को समात और चश्मे बीना को बिनाई से नवाजा। उसने इंसान के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने इंसान को मजदूर, ताजिर और नौकर पेशा बनाया और इल्म की रोशनी से माला माल किया, और फिर इसी मजदूर, ताजिर और साहिब इल्म व कमाल इंसान को फनकार भी बनाया। उसने अपना पेट पालने और गुजर औकात के लिए मजदूरी की मशक्क़त बर्दाश्त की। इसी असना में नारंगी दुनिया का हर रंग भी देखा जिसकी बहैसियत फनकार वो अपने फन में पड़ता है। अपनी मुशक्क़तों, दुख दर्द, परेशानियों और जिंदगी के शबो रोज़ के सर्द व गर्म को फन का हिस्सा बनाता है। इसी तरह अल्लाह ने एक अनपढ़ और एक ताजिर और साहिब इल्म शख्स को ये हुनर अता किया कि वो भी अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को ज़बान दे। अशरफ याकूबी साहब कोई तिजारत पेशा इंसान नहीं जो शायरी की तिजारत करे। वो एक मजदूर सिफत इंसान है और वो अपने फ़न की मजदूरी करते। वो शायरी इसलिए नहीं करते कि बाजार मिस्र में उनकी शायरी की कीमत लगाई जाएगी। वो शायरी इसलिए करते हैं ताकि गुबार दिल को राह मिल सके। वो शायरी इसलिए करते हैं ताकि उनके दुखों का मदावा हो सके, और वो शायरी इसलिए भी करते हैं ताकि उनके ज़ख्म ताज़ा का अंदमाल हो सके। शायरी उनकी ज़ात के कर्ब के इजहार का वसीला है। यही वजह है कि उनकी शायरी में सुख के शादियाने कम गाए गए, बावजूद इसके उनके यहाँ ज़िंदगी जीने का हौसला मिलता है। उनकी शायरी का सबसे उभरा हुआ पहलू जिंदगी जीने का हौसला। उनकी शायरी में कर्ब का इजहार भी, हालात का रोना भी रोया गया, सियासी और समाजी मसाइल पर मातम भी किया गया, और बदलते हुए हालात की आहट भी सुनाई देती है। उनकी शायरी में एक खास रंग हमें ये भी मिलता है कि उनकी तबीयत में बेचैनी, हैरानी और सर असीमगी की कैफियत नहीं पाई जाती। हालात की बेरहमी, ज़माने की नाहमवारी और शख्सी नाकदरी के इस दौर में भी वो बड़े कनात पसंद वाक़ हुए हैं। सब्र आज़मा दौर में भी उनके पाए इस्तकामत में कभी तज़ल्ज़ुल वाक़ नहीं हुआ। तो दोस्तों, अभी आप इसम राशिद की अदबी दुनिया में एक मजमून सुन रहे थे जिसका उन्वान था अशरफ याकूबी जिन्हें मैंने पढ़ा। ये इसका पार्ट 1 है। पहली किस्त, दूसरी किस्त थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे। ये किताब जो है इसे उर्दू एकेडमी के
تعاون سے چھاپا گیا ہے، شائع کیا گیا ہے۔ اس کی قیمت ہے صرف 120 روپے۔ تو دوستو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جاذب نظر اور بہت ہی اچھے اشعار سے آپ دو چار ہوں گے۔ بہت ہی کم قیمت ہے، صرف 120 روپے۔ دام کچھ بھی نہیں، کھڑکی سے باہر کی دنیا، اشرف یعقوبی۔ پھر ملتے آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے سمر راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔